ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ ባየማት ነው። በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ የ8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 3 ሁማን ኢንተርቬንሽን ኢን ዘ ኢኮሲስተም የሚል ቶፒክ ይሆናል። ከዚህ በፊት እንግዲህ በዩኒቱ በሁለት ፓርቶች ማለት ነው the for that changes the surface of the earth በሚል ቶፒክ ውስጥ ሁለት ፓርቶችን ይዤላችሁ መጥቼ ነበረ። በመጀመሪያው ፓርት ስለ ኢሮዥን፣ ዲፖዚሽን፣ ፎልቲንግ ቮልካኒዝም እና እርዝኩዊክ በሚሉ ቶፒኮች ዙሪያ ስንወያይ ነበር። እንዲሁም በፓርት 2 ደግሞ ስለ ስኬል፣ ኤሪያል ስኬል፣ ሊኒየር ስኬል እንዲሁም ways of expressing scale and scale conversion በሚሉ ቶፒኮች በደንብ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ human intervention in the ecosystem በሚል ርዕስ ጉዳይ እንወያያለን። ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። So የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ human interaction with natural resource የሰው ልጅ እንግዲህ ከናቹራል ሪሶርስ ጋር ያለው ኢንተራክሽን ምን ይመስላል የሚል ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ቶፒክ። So there are some key points here or key terms: deforestation, degradation, desertification, ecosystem, renewable resource and non-renewable resource የሚሉ key terms አሉ። እነዚህ ተርሞች ዲፋይን የምናደርግበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ the destruction of natural resources and the effects on the ecosystem ይለናል። So what is ecosystem first? Ecosystem ማለት ነው? An ecosystem is a natural unit in which life cycle of plants, animals and other organisms are linked to each other and to the non-living constituent of the environment to form the natural system ይላል። እንግዲህ ኢኮሲስተም ወይም ስርዓተ ምህዳር ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ ኢንተራክሽን ነው ባጭሩ። ምናልባት ሊቪንግ ከሊቪንግ ጋርም ኢንተራክት ሊያደርግ ይችላል። ሊቪንግ ከነን ሊቪንግ ጋር ኢንተራክት ሊያደርግ ይችላል። እንዲሁም ነን ሊቪንግ ቲንግ ከነን ሊቪንግ ቲንግ ጋር ኢንተራክት ሊያደርግ ይችላል። ኦኬ ሶ የኢንተራክሽን የሚያጠናው ሳይንስ ምን ይባላል? ኢኮሲስተም ወይም ስርዓተ ምህዳር እንለዋለን ማለት ነው። Okay, so this ecosystem means a community of plants and animals together with their immediate environment, including inanimate parts of the environment or non-living part of the environment ማለት ነው። ስለዚህ living ከነን living ጋር ያለውን ኢንተራክሽን የምናጠናበት which is called ecosystem እንለዋለን ማለት ነው። Elements of ecosystem and their independence ይለናል ቀጣይ። Elements of the natural environment are interdependent. እንግዲህ living thing ከነን living thingዎች ጋር interdependent ናቸው። living ከሊቪንጉ ጋርም interdependent ነው። ለምሳሌ እጽዋቶች living ናቸው። ከአፈሩ ከነን living ጋር ኢንተራክት ያደርጋሉ። አፈር ከሌለ እጽዋት የለም። ልክ ሌሎችም living thingዎች ከነን living ጋር ኢንተራክት ያደርጋሉ ማለት ነው። So living things depend on non-living things. For example, plants grow on the soil ይለናል። In turn, plants contribute to the fertility of the soil. When they die or their part comes off and fall to the ground, the decay and decompose due to the microorganisms available in the soil. Animals living on the plant and their remains contribute to the sustenance of the soil. ያ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ ልክ ሊቪንግ ቲንጎች ስፔሻሊ ፕላንቶች በአፈር ዲፔንድ እንደሚሆኑ ሁሉ አፈሩ ራሱ መልሶ የሚገኘው ለምሳሌ ከአኒማልስ ወይም ከፕላንት ቅሪተ አካል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንተርዲፔንዳንት ነው ማለት ነው each other. So in the final analysis, the existence of soil determines the presence of other elements in the given ecosystem ይላል። ያ ማለት በተዘዋዋሪ አፈሩ ራሱ በፕላንቶችና አኒማልሶች ዲፔንድ የሚሆንበትም ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። The carnivorous lives on the herbivorous and the herbivorous lives on the plant and plant depends on soil. Okay? ስለዚህ አሁን carnivorous, omnivorous የሚባል የባዮሎጂ ተርም ነው። ስፔሻሊ ምን ማለት ነው? ስጋ በል፣ እጽዋት በልና ሁለበል የምንለው ነው ማለት ነው። So the omnivorous lives on both animals and plants. By doing so, the omnivorous may keep the well-being of the environment or they may disturb it.
Thus, in ecosystem, there is interdependence, interconnectedness, and interrelationship among the elements ይላናል። ያ ማለት በኢኮሲስተም እንግዲህ ሁሉም ሊቪንግ እና ነን ሊቪንጎች እርስ በርሳቸው ጥገኛ ናቸው። አንዱ ባንዱ ጥገኛ ነው፣ ሌላኛውም በሌላኛው ጥገኛ ነው ማለት ነው። So what are the natural sources found in the ecosystem? በስርዓተ ምድር ውስጥ የሚገኙ ምህዳር ውስጥ የሚገኙ ናቹራል ሪሶርሶች ምንድን ናቸው? Natural resources refers to the whole elements of the environment. Some resources are directly available for use. For example, air, water, soil, and plants are the natural sources of the environment that are directly available on the environment. But resources such as mineral and underground waters are not directly available. Okay, natural resources may be directly available ሊሆኑ ይችላሉ or indirectly available ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። They become useful when only we use our knowledge and skill to make use of them. Okay, አሁን እንግዲህ indirect available of natural resources የምንላቸው እውቀታችንን ተጠቅመን ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገር ናቸው። ለምሳሌ ብረት አፈር ውስጥ እንዳለ እናውቃለን። ነገር ግን እውቀታችንን ተጠቅመን ያን ብረት ከአፈሩ ለይተን ካልተጠቀምንበት በስተቀር ዳይሬክትሊ ልክ እንደ ሶይል፣ እንደ ዋተር እና እንደ ኤር ልንጠቀምበት አንችልም ማለት ነው። So natural resources can be grouped into two, namely renewable and non-renewable resources ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። ያ ማለት ታዳሽና የማይታደስ ሪሶርስ አለን ማለት ነው። renewable የምንለው they are resources which can last indefinitely without reducing the available supply. These resources can be replaced more rapidly through the natural process. Plants, wild animals, water, air, soils are good examples of renewable resource. Okay, እነዚህ ታዳሽ ናቸው። ወደ አንዱ ቢጠፋ በሌላ ሊተካ የሚችል። ለምሳሌ ፕላንት የሆነን ፕላንት ብናጠፋ ሌላ ፕላንት ይተካል። ዋይልድ አኒማልስን ብናይ ለምሳሌ የሆነ ዋይልድ አኒማልስ ቢጠፋ ሌላ ተወልዶ ይተካል ማለት ነው። ኢቭን ሰንላይትን መውሰድ እንችላለን፣ የፀሐይ ብርሃንን መውሰድ እንችላለን። እሱ ራሱ ታዳሽ ኃይል እንለዋለን። ዊንድን መውሰድ እንችላለን። Okay, those are an examples of renewable resource. Non-renewable resources are resources which exist in a fixed amount. They can be finished and not easily replaced. These resources are also called exhaustive or finite resources እንላቸዋለን። ለምሳሌ coal, petroleum, gold, copper are some examples of non-renewable resources እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ ፔትሮሊየምን ወይም የተፈጥሮ ጋዝን ሊሆን ይችላል ነዳጅን ብንወስድ ፊክስድ ነው፣ ካለቀ አለቀ ነው። ኦኬ፣ አይተካም። አሁን ለምሳሌ ዋተርን ከፔትሮሊየም ጋር ብናወዳደር ዋተር 3/4 የሚሆን የምድራችን ክፍል በውሃ የተሞላ ነው። ኦኬ፣ ዋተር ደግሞ ምንድነው? ልክ እኛ ራሱ ብንጠቀመው ከኛ ላይ ኢቫፖሬት እየሆነ መልሶ ወደ ተፈጥሮ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ይሄዳል። ወይም በጽዳጅ አማካኝነት ይወገድና ዋተሩ ብቻ ኢቫፖሬት እያደረገ ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ሊጠፋ አይችልም ፈጽሞ። ፔትሮሊየምን ብንወስደው ግን ለምሳሌ ሊኩዊዱን ፔትሮሊየም ለካር ኢንጂን ብንጠቀመው ለምሳሌ ወይም ለሆነ ጄነሬተር ብንጠቀመው ምን ሊሆን ይችላል? ያ ጋዝ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ጭስነት ይቀየራል። ለምሳሌ ፔትሮሊየሙ ወደ ሌላ ኬሚካል ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ነበረበት መመለስ አይችልም። ኦኬ፣ ነገር ግን ውሃን ስንወስድ ለምሳሌ ፕላንቶች ውሃን ቢጠቀሙ ውሃን ከተጠቀሙ በኋላ በስራቸው ከተጠቀሙ በኋላ በቅጠላቸው አማካኝነት ኢቫፖሬት ያደርጋል። ስለዚህ የትም አይሄድም። እንደዚህ አይነቱን ሪሶርስ ሪኒዌብል ስንለው የሚያልቅን አላቂን የሆነ ነገር ደግሞ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዲስትራክሽን ኦር ዲግራዴሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ throughout the world more and more forests is cut, minerals are mined, soils are plowed, water is put into use. This happens because of the continuous improvement in lifestyle of the people. However, sometimes the resources are also misused and as a result they become smaller and smaller.
ኦኬ አሁን እንግዲህ በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ፎሬስት ይመነጠራሉ ወይም ደኖች ይጨፈጨፋሉ ሚነራሎች ማይን ይደረጋሉ ወይም ይጠናሉ ይገኛሉ ኦኬ ሶይል ይታረሳል ውሃን እንጠቀመዋለን ስለዚህ ከልክ በላይ ወይም ሚስዩዝ ከሆነ አደጋ አለው ማለት ነው እና ስሞለር እየሆነ ይመጣል ያ ማለት ሪሶርሱ እያለቀ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ ፔትሮሊየም አያያዛችንን በትክክል ካልተጠቀምንበት ሚነራል አያያዛችንን በትክክል ካልተጠቀምንበት ሪሶርሱ ያልቃል This process is called degradation ይባላል or destruction of a resource To overcome this problem renewable and non-renewable resource should be wisely or sustainably used መደረግ አለባቸው በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው even water ራሱ ምንም እንኳን non renewable resource renewable resource ውስጥ ቢመደብም እንኳን water renewable resource ውስጥ ቢመደብም እንኳን ውሃም አላቂ ነው አጠቃቀሙ በትክክል ካልተጠቀምነው ማለት ነው ያ ማለት ነው ውሃ ከምድረ ገጽ ይጠፋል ማለት አይደለም ግን አንዳንድ አካባቢ ላይ water scarcity ወይም የውሃ እጥረት ይገጥማል ድርቅ የሚከሰት ከሆነ እዛ አካባቢ ላይ የውሃ መጠኑ እዛ አካባቢ ይጠፋል ኦኬ ስለዚህ በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን አጠቃቀማችንን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው ለምሳሌ በረሃማ ቦታ ላይ ውሃ ከየትም ሊመጣ አይችልም አጠቃቀሙን ካልቻልንበት ምንም እንኳን ብዛት ያለው ውቅያኖስ በዚህ ምድር ላይ ቢኖርም ማለት ነው So there is a sustainable use of resource is an activity which does not deplete or damage natural resources irreparably and which leaves the environment in a good order for a future generation. Sustainability use of resource ማለት ሪሶርስን በአግባቡ መጠቀም ለሚቀጥለው ጄነሬሽን ማሰብ መቻል ኦኬ ለቀጣይ ትውልድ መጨነቅ መቻል ማለት ነው ባጭሩ ለምሳሌ እኛ በነበርንበት ዘመን ያለውን ደን በሙሉ ከመነጠር ምናልባት እኛ እስከምንኖር ድረስ መሬት ምድር ምንም ላትሆን ትችላለች ነገር ግን በሚቀጥለው ጄነሬሽን ከፍተኛ የሆነ ግሎባል ዋርሚንግ ወይም የዓለም የሙቀት መጨመር ብዙ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሪሶርሳችንን በአግባቡ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው The destruction of one type of natural resource means the destruction of the other because as we have seen at the introduction part of this section, elements of the natural environment are interdependent. For example, when a forest cover is decreased at the forest rate the fastest rate because of deforestation, the land will be exposed to all sorts of against the erosion. አሁን ለምሳሌ አንዱን ሪሶርስ ወሰድ ለምሳሌ ፎሬስትን ብንወስድና በፍጥነት ዲፎሬስት ብናደርገው ለኤሮዥን ይጋለጣል ኤሮዥን አለ ማለት ምን ማለት ነው አፈሩ ተወገደ ማለት ነው አፈር ተወገደ ማለት ምን ማለት ነው ዴዘርቲፊኬሽን ተከሰተ ማለት ነው ዴዘርቲፊኬሽን ወይም በረሃማነት ተስፋፋ ማለት ባጭሩ ሾርቴጅ ኦፍ ፉድ አለ ላክ ኦፍ ፖርቴብል ዋተር አለ ሎወሪንግ ኦፍ አንደርግራውንድ ዋተር ሌቭል አለ ኦኬ ዜን ዲስአፒራንስ ኦፍ ዋይልድ አኒማልስ አለ አይታችኋል ያንዱ ሪሶርስ ዲስትራክት መሆን ለሌላው ሪሶርስ ኮዝ ነው ለሌላው ሪሶርስ መጥፋትም ኮዝ ነው የፎሬስት መጥፋት እንግዲህ ለውሃ መጥፋት ለእንስሳቶች መጥፋት ለምግብ እጥረት ለነዙላ ችግር ሊያመጣ ይችላል ይለናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ pollution of water and air and possible solution ስለ pollution of water and air chemistry ላይ በስነ ስርዓት አለ ዛም ቪዲዮን ማየት ትችላላችሁ pollution of water and air In this attempt to industrialize, many countries of the world initially paid little attention to the negative effect that air and water pollution would have upon their environment. Okay? አሁን በዚህ ጊዜ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ወይም የኢንዱስትሪ መስፋፋቶች ተከስተዋል። የኢንዱስትሪ መስፋፋት ደግሞ ለዋተር እና ለኤር ፖሊሽን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። So, water resources and the atmosphere in particular because severely polluted. This leads to a serious human health problem and adversely affected the habitat of plants and wildlife. Okay? ስለዚህ
አየርና ውሃ ተበከለ ማለት ባጭሩ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሄልዝ ፕሮብለም ተከሰተ ማለት ነው። ምክንያቱም በቀጥታ እጽዋቱንም ያጠቃዋል እንዲሁም አኒማልሱንም ያጠቃል ማለት ነው የሁለቶቹ ብክለት። ሌላ ደግሞ ፋርሚንግ አለ። Fertilizers and pesticides on a farmland are washed through the soil by a heavy rainfall. አሁን እንግዲህ ፋርሚንግ ላይ እንዴት ፖሊሽን ሊከሰት እንደሚችልም ለማሳየት ነው። And make their ways into the farm field, river, lake, and eventually the sea. Phosphate and nitrate encourage the growth of algae and other water plants, which use up oxygen and may leave insufficient oxygen for fish to survive. አሁን ለምሳሌ በፋርሚንጉ ዘርፍ ፈርቲላይዘር እና ፔስቲሳይድ አላግባብ የምንጠቀም ከሆነ እና ዝናብ ሲዘንብ ምን ይደረጋል? ዝናቡ ወደ ውሃማ ክፍሎች ይዞ ይሄድና ውሃው ውስጥ የሚኖሩ አረንጓዴ እጽዋቶችን ሊሆን ይችላል ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አልጌዎችን ምን ሊያደርግ ይችላል? ችግር ላይ ሊጥላቸው ይችላል ማለት ነው። ኦኬ and the other is domestic sewage and rubbish. እነዚህ also ለፖሊሽን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። Many rural areas do not have main sewage. ኦኬ አሁን ለምሳሌ ሩላር እና አርባን ኤሪያን ስናወዳደር ሩላር ኤሪያ ላይ ያን ያክል ስዌጅ የለም። which urban area are growing rapidly for outwriting of a country to keep pace with demand of extra drain. Untreated sewage in a rural area escapes into water intended for either drinking purpose or for farm field. Untreated sewage from urban area is often allowed to escape into the sea. The worst affected area are inland sea and big urban center. አሁን እንግዲህ ስዌጅን ወይም ቆሻሻን ስናስወግድ ትሪት ሳናረግ ታስወገድ ነው። ለምሳሌ ቆሻሻን ውሃ ቀጥታ ከውሃማ አካላት ለምሳሌ ከሪቨር ሊሆን ይችላል ከሌክ ከሲ ጋር የምንቀላቀል ከሆነ ከፍተኛውን ችግር ያመጣል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አርባን ኤሪያ ወይም ከተማ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ይካሄዳል። ስለዚህ በትክክል ሳናጸዳ ስዌጁን ወይም ቆሻሻውን የምናስወግድ ከሆነ ትሪት ሳናረግ ኦኬ የምናስወግድ ከሆነ ከፍተኛውን ችግር ያመጣል። ይህ ስፔሻሊ የሚከሰተው ከተማማ ቦታዎች ላይ ነው። For example, increase the ammonia and nitrate in water reduce oxygen and animals life. የኦክሲጅን መጠን ይቀንሳል እንዲሁም የአኒማልስ ላይፍም ያጠፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሞኒያ እና ናይትሬት ማለት ነው። So the disposal of domestic rubbish is a major problem. Some urban centers burn rubbish, but these only add to air pollution and cause smoke. ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ዶሜስቲክ ስዌጅን ወደ ውሃማ አካል ስንከት ውሃን ፖሊት እያደረግን ነው። ራቢሾችን ስናቃጥል ደግሞ አየሩን ፖሊት እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤንቫይሮንመንታችንን የምናጸዳበትን ሁኔታ በትክክል መገንዘብ መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። አየሩም እንዳይበከል ዋተሩም እንዳይበከል ማለት ነው። ሌላው ኢንዱስትሪ አልሶ የመበከሉ አቅም ከፍተኛ ነው። ኢንዱስትሪ አልሶ dumps its waste into a water body or release into the air. Water body in this case become dull, lifeless, and unsuitable for domestic composition and plant and animals life. አሁን ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ የሆነ የነዳጅ ምርትን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ያ ነዳጅ ደግሞ ምን አለው? ጋዝ አለው። ያ ጋዝ ወደ ኤንቫይሮንመንት ሲለቀቅ አየርን ፖሊት ያደርጋል። እንዲሁም በኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ዝቃጮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ዝቃጮችም ትሪት ሳናረግ ወደ ዋተር በዲ የምንከታቸው ከሆነ ዋተሩ በቀጥታ ይበከልና ዋተር ውስጥ ምንም አይነት ላይፍ እንዳይኖር ያደርጋል። እንዲሁም ዋተሩን የሚጠቀሙት አካላትን በቀጥታ ይጎዳሉ ማለት ነው። So large industries which produce steel, car, leather and chemicals are located on the coast where they could discharge their liquid waste directly into the sea. One of the consequences of the rapid decline in the number of fish caught. ያ ማለት እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ የተከለ ውሃን ወደ ዋተር በዲ የምንለቅ ከሆነ ዋተር በዲዎች ላይ አልጌዎች እንዳይኖሩ እንዲሁም ፊሽ ወይም አሳዎች እንዳይረቡ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ pollution in Japan from industry ይለናል። አሁን እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣው ጋዝ ኤርም ይበክላል
ከኢንዱስትሪዎች የሚወጣው ዝቃጭ ደግሞ ዋተርን ፖሊት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው power station thermal power station inject hot water into a river and sea, raise the temperature beyond that usually tolerated by plant and fish and reduce the oxygen content. ኦኬ አሁን እነዚህ ነገሮች ሲበከሉ የኦክሲጅን ኮንተንትን ዲክሪዝ ያደርጋሉ። ኦክሲጅን ኮንተንት ቀነሰ ማለት ደግሞ ለላይፍ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ትራንስፖርቴሽን ላይ ስናይ as a road traffic increase eventually increase the emission of exhaust fumes or gases and the volume of noise also increase ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ እስካሁን ስናያቸው የነበር ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽን ላይ የተለያዩ ቬሂክሎች አሉ የሚለቁት ጋዝ ኤርን ይበክላል። ፓወር ስቴሽን ላይ የሚወጣው ጋዝ፣ ኢንዱስትሪዎች ላይ የሚወጣው ጋዝ ኦኬ ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚወጣው ዝቃጭ ሳይቀር ዋተርን ኤርን ምን ይላል ይበክላል ማለት ነው። ፖሲብል ሶሉሽኑ ምንድነው? ኤር ፖሉሽን ወይም ዋተር ፖሉሽን ለመከላከል ምን አይነት ሶሉሽን መከተል መቻል አለብን? Government should produce የመጀመሪያው government should produce standards for the quality of their environment. The standards are to control the level of water, air and soil pollution. ኦኬ መንግስት እንግዲህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለበት። ስለ ኢንቫይሮንመንቱ ብክለት መቆርቆር መቻል አለበት። ለምሳሌ ዋተሩ እንዳይበከል፣ ኤር እንዳይበከል፣ ሶይል እንዳይበከል ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለበት። ሌላው ደግሞ አሁንም government has to take steps to reduce the chemical emission to the body of water and surrounding air. ኦኬ ኢሚት የሚደረገውን ኬሚካል እንዲቀንሱ መንግስት አሁን ምን ማድረግ አለበት? ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለበት። And also government should adopt a policy to recycle waste materials. waste materials የምንላቸው ለምሳሌ ፕላስቲኮች ሊሆኑ ይችላሉ። ኦኬ ፕላስቲኮችን ለምሳሌ ሪሳይክል በማድረግ ለሌላ ፕሮዳክት እንዲውሉ ማድረግ ይቻላል። ኦኬ ማናደርግ ከሆነ ምንድነው የሚያደርጉ ግን አካባቢውን ፖሊት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንትን ይሄን ይመስላል ክፍል ይሄን ይመስላል። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ cause and effect of global warming። የግሎባል ዋርሚንግ ኮዝ ምንድነው? ኢፌክቱስ ተጽዕኖና መንስኤው። መጀመሪያ መንስኤው ምንድነው? ተጽዕኖስ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። So here there are also some terms. ግሎባል ዋርሚንግ ምንድነው? አሲዲክ ሬን ምንድነው? ክሎሮፍሎሮካርበን ምንለውስ ምንድነው? ኦዞንስ ምንድነው? እነዚህ ኬ ተርሞች ናቸው ልንረዳቸው የሚገቡ ተርሞች ማለት ነው። ግሪን ሃውስ ኢፌክት is our first topic. There is warmer during the day by incoming radiation from the sun. አሁን እንግዲህ ከፀሐይ በመናገኘው ራዲዬሽን ወይም የፀሐይ ብርሃን መሬታችን ትሞቃለች። There loses its heat at night through outgoing infrared radiation. ቀን ያገኘችውን ሙቀት ሌሊት ላይ ደግሞ ሉዝ ታደርጋለች ማለት ነው መሬት። Over a long period of time, because there is a balance between incoming and outgoing radiation, the Earth's temperature remains constant, which is about 20 degrees centigrade. አሁን እንግዲህ ቀን ፀሐይ ትቀበላለች ፀሐይ ትቀበላለች፣ ማታ ደግሞ በኢንፍራሬድ ሬይ አማካኝነት ሉዝ ታደርጋለች። ስለዚህ የቀኑና የሌሊቱ ባላንስ ይሆንና መሬት ኮንስታንት የሆነ ቴምፕሬቸር እንዲኖራት ያደርጋል። ያም ወደ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ነው ሩም ቴምፕሬቸር የምንለው ማለት ነው። On cloudy nights, temperature do not drop as one clear night. አሁን ክላውድ ናይት የምንለው ለምሳሌ ክረምት ላይ ሊሆን ይችላል። ክረምት ላይና በጋ ላይ ምንም ክሊር የሆነ ናይት ላይ ስናወዳደር የበጋው ወቅት ቀዝቃዛ ነው ሌሊቱ። ለምን ከተባለ በቀላሉ ይረጫል ወይም ቀን የሰበሰበችው ሙቀት በቀላሉ ስለምትለቅ ማለት ነው። ክላውዲ ከሆነ ግን ክላውዱ ስለማያሳልፈው እንደሞቀ ይቆያል ማለት ነው። This is because cloud acts as a blanket and trap some of the heat emitted from the earth. ያ ማለት ክላውድ እንግዲህ ወይም ዳመና ሙቀት እንዳይለቀቅ አፍኖ የሚይዝ ነው ማለት ነው። The gas in the atmosphere also act as a blanket for Earth as they prevent the escape of infrared radiation. አሁን infrared radiation እንዳይኖር atmospheric gas also እንደ blanket ወይም እንደ መከላከያ ወይም እንደ ከል ያገለግላል ማለት ነው። Certain gases in the atmosphere is called greenhouse gas የሚባሉ ጋዞች አሉ። Without these greenhouse gases, which include carbon dioxide, the Earth's average temperature would be 33 degrees centigrade colder than it is today. During the Ice Age, temperature were only 4 degrees centigrade
cooler than present አሁን እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በነበረበት ጊዜ 33 ዲግሪ ይሆናል በአይስ ኤጅ ወይም በበረዶ ዘመን ደግሞ የመሬት ቴምፕሬቸር 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር ካሁኑ እጅግ በጣም የቀዘቀዘ ማለት ነው so certain human activity has led to significant increase in the amount and types of greenhouse gases in the atmosphere the greenhouse gases are preventing heat from escaping into the space and is believed to be responsible for the rise in the world temperature okay ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት greenhouse gas are preventing heat from escaping into the space ማለት ልክ ዳመና ለሊት ዳመና በሆነበት ጊዜ ሙቀት ወደ ስፔስ እንዳይለቀቅ ያግድ ነበር greenhouse ጋዞችም ልክ ይሄን ነው የሚያደርጉት ከመሬት ላይ ሙቀት እንዳይሄድ አፍነው ይዛሉ ስለዚህ ለሙቀት መጨመር ላለሙቀት መጨመር ኃላፊነቱን የሚወስዱት እነዚህ greenhouse gas የሚባሉት ናቸው ማለት ነው World temperature has risen by 0.5 degree centigrade this century. አሁን የዓለም ሙቀት እንግዲህ በ0.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየጨመረ እንደሆነ ነው በዚህ ክፍለ ዘመን የሚነገረው. This effect is called greenhouse effect ይባላል. የነዚህ ጋዞች ኢፌክት ነው. ጋዞቹ ልክ ለሊት ቀን የሰበሰበችውን ሙቀት መሬት ለሊት እንዳትለቅ አፍነው የሚይዙ ጋዞች ናቸው ግሪንሃውስ ጋዝ ምንላቸው ውጤቱ ደግሞ ግሪንሃውስ ጋዝ ኢፌክት እንለዋለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ ሰን አለ ከዛ ኢንካሚንግ ሶላር ራዲዬሽን አለ ወደ መሬት ይመጣል ሪቺንግ ሰርፌስ እዚህ ጋር ይደርሳል ሪፍሌክትድ ባክ ቱ ዘ አትሞስፌር አሁን አትሞስፌሩ ለምሳሌ አትሞስፌር አለ ከአትሞስፌሩ ሪፍሌክት የሚሆንም ምን አለ ጋዝ አለ እንደምን ሙቀት አለ እዚህ ደግሞ absorbed by the atmosphere እዚህ አካባቢ በአትሞስፌሩ አብዞርብ የሚደረግ አለ ከዛ re-radiation back to the surface ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ በቀጥታ ከፀሐይ ይመጣል ከፀሐይ መጥቶ እንደገና በአትሞስፌሩ የሚዋጣል ከፀሐይ ላይ መሬት ላይ ካረፈ በኋላ ከመሬት ደግሞ ተመልሶ ይሄዳል ያ ማለት ኢንፍራሬድ ሬይ የምንለው ማለት ነው then በአትሞስፌሩ አብዞርብ የሚደረገው ብዙ ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ አለ እዚህ ውስጥ so ፀሐይ ብርሃን መሬት ላይ ካረፈች በኋላ መሬት ከሞቀች በኋላ ለሊት ላይ መሬት ሙቀቷን ትለቃለች በመለቀ ጊዜ እንዳይወጣ ሙቀቱ እንዳይወጣ አፍነው የሚይዙ ጋዞች ግሪንሃውስ ጋዝ ይባላሉ ኢፌክቱ ደግሞ ግሪንሃውስ ጋዝ ኢፌክት እንለዋለን ኦኬ ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የግሪንሃውስ ጋዝ ኢፌክት ነው እዚህ ጋር ደግሞ percentage of greenhouse gas effect in the atmosphere carbon dioxide 72% ይይዛል ሚቴን የሚባለው 10% ይይዛል nitrous oxide የሚባለው 5% chlorofluorocarbons የሚባለው 13% እነዚህ ጋዞች በአጠቃላይ ግሪንሃውስ ጋዝ ይባላሉ እነዚህ ጋዞች መሬት ሙቀቷን ወደ አትሞስፌር እንዳትለቅ አፍነው የሚይዙና የመሬትን ሙቀት የሚጨምሩ ጋዞች ናቸው ማለት ነው cause ምንድነው what are the cause of global warming the major contributor in the global warming are surplus availability of certain gases in the atmosphere these are የመጀመሪያው carbon dioxide ሁለተኛ CFC ወይም chlorofluorocarbon እንዲሁም ሚቴን እነዚህ ጋዞች ለግሪንሃውስ ጋዝ የግሎባል ዋርሚንግን መጨመር ወይም ያለ ሙቀት መጨመርን ከፍ የሚያደርጉ ጋዞች ናቸው ለምሳሌ carbon dioxide ስንወስድ is the most important single factor in the global warming it is produced by a road vehicle by running fossil fuels in the power station in a factory and homes okay አሁን carbon dioxide source ምንላቸው ለምሳሌ ቬሂክሎች ወይም ተሽከርካሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ፓወር ስቴሽን ላይ የሚቃጠል ፎሲል ቅሪተ አካል ሊሆን ይችላል ወይም ፋክተሪው ላይ የምንጠቀመው ፔትሮሊየም ሊሆን ይችላል ኦር ናቹራል ጋዝ ሊሆን ይችላል ወይም ቤታችን ላይ የምንጠቀመው ማገዶ ሊሆን ይችላል ወይም ሌሎች ጋዞች ሊሆን ይችላሉ እነዚህ ለካርቦን ዳይኦክሳይድ መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው since the economically more developed country consume 3/4 of the world's energy they are responsible for producing this gas በለጸጉ የሚባሉት ሀገሮች እንግዲህ 3/4ኛውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ ምርት የሚገኘው እዛ ላይ ነው በከፍተኛ ሁኔታ ለአየር ብክለት አስተዋጽኦ የሚያደርጉት የበለጸጉ ሀገሮች ናቸው The secondary source of carbon dioxide is deforestation and burning of
ትሮፒካል ሬንፎሬስት ዲፎሬስቴሽን ወይም የደን መንጣሮና የትሮፒካል ሬንፎሬስት በርን መሆን ወይም መቃጠል ለካርበን ዳይኦክሳይድ መበልጸግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ከኢንዱስትሪዎች በተጨማሪ ሌላው ደግሞ CFC ወይም ክሎሮፍሎሮካርበን is used in the manufacturing of a refrigerator. It is released from a refrigerator and it is the most damaging of the greenhouse gas. ክሎሮፍሎሮካርበን most of the time የሚገኘው ፍሪጅ ላይ ነው። ፍሪጅ ሲመረት የሚጠቀሙት ይህንን ጋዝ ነው። ይህ ጋዝ ደግሞ ከካርበን ዳይኦክሳይድ ቀጥሎ ከፍተኛ የግሪን ሃውስ ጋዝ የምንለው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ሚቴን Methane is released from decaying organic matter such as waste dung, animal dung, and farms. For example, rice field in the Southeast Asia are the major source of methane. Methane እንግዲህ ከእንስሳቶች ጽድጃ ሊሆን ይችላል ወይም ከእጽዋቶች ቅሪተ አካል ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ምሳሌው ላይ የሚያሳየን በሳውዝ ኢስት ኤዥያ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሩዝ ምርት ስላለ የሱ ቅሪተ አካል ለሚቴን ሶርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋዞች ምን ይባላሉ? ግሪን ሃውስ ጋዝስ ይባላሉ። ለዓለም ሙቀት መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ጋዞች ናቸው ማለት ነው። ኢፌክቱስ ምንድነው? ኢፌክት ኦፍ ግሎባል ዋርሚንግ ምንድነው? The major consequences of global warming are predicted world change in a climate and sea level. Okay? የዓለምን የሙቀት መጨመር ያመጣሉ እንዲሁም የባህር ጠለልን ከፍ ያደርጋሉ። Scientists are suggesting that as air temperature increase, sea temperature will also rise ያደርጋል። ኦኬ የዓለም ሙቀት ሲጨምር ባህር ውሃማ አካላትም ቴምፕሬቸራቸው ይጨምራል። As the gas gets warmer, it will expand, causing its level to rise between 0.25 to 1.5 meter ያክል ከፍ ያደርጉታል። Ice cap and glaciers, especially in the polar area, will melt ያደርጋሉ። Okay? The release of water at the present helps in storage of ice and snows in the hydrological cycle could rise the world sea level by another 5 meters. አሁን እንግዲህ የዓለም ሙቀት መጨመር እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊያመጣ የሚችለው የባህር ጠለልን ከፍ በማድረግ ነው። የባህር ጠለል እንዴት ነው ከፍ የሚለው? ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት መጨመር አለን በል ግላሸር አለ ግግር በረዶ ማለት ነው። ያ በረዶ እየቀለጠ በመጣ ቁጥር ወደ ባህር ወይም ወደ ሌሎች ውሃማ አካላቶች ነው የሚሄድ። ስለዚህ ወደዛ ሄደ ማለት የዛን ጠለል ከፍ አደረጉ ማለት ነው። ባጭሩ የዓለም ሙቀት መጨመር የመጨረሻው ጉዳት ሙቀቱ ሳይሆን ሊቪንግ ቲንጎችን ሊያጠፋ የሚችል በፖላር አካባቢ ያለው ግግር በረዶ ቀልጦ ዓለምን ሊያጥለቀልቅ ይችላል ተብሎ ስለሚፈራ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሙቀቱ ብቻውን በሙቀቱ ብቻ ያን ያህል ተጽዕኖ ላይ መጣ ይችላል። ነገር ግን ሙቀቱ የዓለምን ዓለም ላይ በዋናነት በፖላር አካባቢ የሚገኙ ግግር በረዶችን ያቀልጥና የባህር ጠለልን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። even the rise of 1 meter could fool 25% of the Bangladesh ይለናል። ባንግላዴሽ ላይ ለምሳሌ የበረዶ ቅልጠት ነው እንግዲህ ባንግላዴሽን በብዙ ጊዜ በጎርፍ የሚያጥለቀልቃት። ኦኬ in addition to that 30% of Egyptian arable land and total submerge several low-lying islands in the Indian and Pacific Oceans ይለናል። ያ ማለት 30% ኢጅፕትን ያጠቃታል፣ 25% በጎርፍ ደግሞ ባንግላዴሽን ያጠቃታል። ኦኬ ስለዚህ እንዲሁም በኢንዲያ ላይ ደግሞ አንዳንድ አይላንዶች ወይም ደሴቶች የሚጠፉበትም ሁኔታ አለ። ሶ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the contribution of precipitation. Many areas of the world at present which have adequate water supply may find themselves shortage of water and the rate of desertification is predicted to increase. Scientists' predictions suggest that areas around 40 degrees north will become drier. Okay, and as this latitude contains many important cereal growing region, there could be world food storage shortage ሊያስከትል ይችላል። አሁን ሳይንቲስቶች ፕሪዲክት የሚያደርጉት እንደሚተነብዩት ከሆነ 40 ዲግሪ ኖርዝ አካባቢ የሚገኙ ኤሪያዎች ከፍተኛ የሆነ
ሰብል አምራች ኤሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ዴዘርቲፊኬሽን ተከሰተ ማለት በዚህ ዲግሪ ውስጥ ያ ማለት 40 ዲግሪ ኖርዝ አካባቢ የሚገኙ ኤሪያዎች ከፍተኛ የሆነ የመድረቅ ፕሮባቢሊቲ ይገጥማቸዋል። እነዚህ አካባቢዎች ደረቁ ማለት ደግሞ ፉድ ሾርቴጅ ወይም የምግብ እጥረት ይከሰታል ማለት ነው። So there could also be a northward migration of climate belt in the northern hemisphere, while the Sahel country, that means Africa, would receive more rainfall. The Mediterranean and Russian virgin lands may turn to ዴዘርት። ስለዚህ አንዱ ኤሪያ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ሲያገኝ አንዱ ኤሪያ ደግሞ ወደ ዴዘርትነት የሚቀየርበት ሁኔታዎችም ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታችንን በስነ ስርዓት መጠቀም መቻል አለብን። ሪሶርሳችንም ዋይዝሊ መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ predicted effect on global warming on the world አሁን ወርልድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ግሎባል ዋርሚንግ ሊከሰት ይችላል ተብሎ የታሰበባቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው። ለምሳሌ ቀይ ከለር የሚያመለክተው likely to be flooded by rise of sea level። አሁን ያ አካባቢ እንደዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ ራሽያ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ አደጋ ሊከሰትባቸው ይችላል ተብሎ የሚጠበቁ ቦታዎች ናቸው። ቀዩ ለምንድነው ጎርፍ አደጋ? እዛ አካባቢ በረዷማ ቦታ ስለሆነ የበረዶ ቀልጦ የና አካባቢ በጎርፍ ሊያጥለቀልቀው እንደሚችል ነው እየተሰጋ ያለው። ሌላው ደግሞ እዚህ አካባቢ ከሜዲትራኒያን ሲ ዝቅ ብሎ folds in the Florida and Egypt። እዚህ አካባቢ ላይ ኢጂፕት በበረዶ በጎርፍ ልትጠቃ እንደምትችል እንዲሁም እዚህ አካባቢ ደግሞ ፍሎሪዳ የተባለ የአሜሪካን ግዛት ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ ጥቃት ሊደርስበት ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ቦታ አለ። እዚህ አካባቢ ደግሞ ባንግላዴሽን እዚህ ልክ ጠረፍ አካባቢ ላይ ነው ያለ፣ ከውቅያኖስ ዳር አካባቢ ነው ያለ። ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ ጥቃት ሁሉ ይደርስበታል እንደውም ይሄ ቦታ። ወደዚህ ደግሞ higher rainfall gives higher rise yield ይለናል። ይህን ይመስላል አጠቃላይ ተጽዕኖ። እዚህ ላይ ይሄ ከለር wetter than now የሚላለን drier than now ይሄ ከለሮች የሚጠቁሙት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀይ ሆነው ለጎርፍ አደጋ ሊጋለጡ የሚችሉ መካከለኛ ከለር ያለው ደግሞ ከዌተር የሆኑ ወይም እርጥበት ያላቸው ቦታዎች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በማየት መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ unpredictable of climate and increasing bad weather ይለናል። እንዲሁም depletion of ozone layer። ኦኬ ኦዞን ላየር ኦዞን ምንድነው? ኦዞን እንግዲህ ከየተርማችን ላይ ያለ ኦዞን is one form of oxygen gas። ኦክሲጅን እንግዲህ ኬሚስትሪ ላይ ስንማር ሁለት አይነት አይዞቶፖች አሉ የሚል አስተምሯል። ኦክሲጅን ሞለኪውል O2 እና ኦዞን O3 ሞለኪውል። ስለዚህ በሁለት ፎርሞች ኦክሲጅን ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ኦዞን ማለት one form of oxygen gas ነው። The major concentration of ozone is in the stratosphere, which is about 25 to 30 km above sea level። አሁን ከባህር ጠለል በላይ ከ25 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ከፍ ብንል የኦዞን ላየር እናገኘዋለን ወይም O3 የሚባለው ላየር እናገኘዋለን ማለት ነው። It acts as a shield, protecting the earth from damaging effects of ultraviolet radiation from the sun። እንግዲህ የኦዞን ላየር ዋና አገልግሎቱ መሬትን ከፀሐይ መከላከል ነው። አሁን ፀሐይ ወደ መሬት የምትደርሰው በጣም ትንሽዬ ፐርሰንቱ ነው። ፀሐይ ውስጣዊ ልክ ከሙቀቷ 15000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ውጫዊ ደግሞ 6000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። እንግዲህ ኦዞን ላየር ባይኖር 6000ም ወደ መሬት ሊመጣ ይችል ይሆናል። አስቡት 6000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት የፈላው 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ምን ያህል እጥፍ እንደሆነ አስቡ። ወደ 60 እጥፍ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መከላከል ነው ዓላማው የኦዞን ላየር። So each spring hole the size of USA appears in the ozone layer over Antarctica ይለናል። In 1989 a similar hole was found to have appeared over the Arctic። እንግዲህ እነዚህ ሆሎች ማለት ኦዞን ላየሩ የተከፈተ ክፍት ቦታ ማለት ነው። ያ ማለት በእነዚህ ሆሎች ላይ አልትራቫዮሌት ሬይ ያልፋል ማለት ነው። So it feared that if more ultraviolet radiation reaches the earth, it will increase the incidence of skin cancer and inhibit a growing of crops። ያ ማለት ነው እንግዲህ አልትራቫዮሌት ሬይ ኦዞንን አልፎ ወደ መሬት ከመጣ ከፍተኛ የሆነ የቆዳ ካንሰር በሽታ ይዞ ይመጣል።
እንዲሁም ፕላንቶች በስነ ስርዓት ወይም ክሮፖች ማለት ነው ሰብል ትክክለኛ የሆነ ምርት እንዳይሰጥ ያደርጋል ማለት ነው። The damage is believed to be caused by human releasing into the atmosphere a family of chemical containing chlorine which is also known as chlorofluorocarbon. ኦኬ አሁን እንግዲህ ይሄ ሪሊዝ ወይም የኦዞን መሸንቆር ወይም ዲፕሌሽን ኦፍ ኦዞን ላየር ይባላል። የዚህ ክስተት የሚከሰተው እኛ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ አንዋንትድ የሆነ ኬሚካል ወደ ስፔስ ስለምንለቅ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ክሎሪን ኮንቴኒንግ ኬሚካል ለምሳሌ ክሎሮፍሉሮካርበን የሚባለው እጅግ በጣም ከባድ ነው። ሪፍሪጅሬተር ሲመረት የሚመረት ጋዝ ነው። ክሎሪን ሪአክት ዊዝ ኦዞን ኤንድ ብሬክ ዳውን ዘ ኦዞን ሌየር። አሁን የክሎሮፍሉሮካርበን ወደ ስፔስ ሲለቀቅ ክሎሪን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት ያደርጋል። ዴን የኦክሲጅን ወይም የኦዞን ስራውን ይተውና ሌላ ኬሚካል ይፈጥራል ማለት ነው። ሳይንቲስትስ ክሌም that 1% of depletion of ozone causes 5% increase in skin cancer. 1% of depletion ቢከሰት ለምሳሌ የኦዞን መሸንቆር ቢከሰት 5% የቆዳ ካንሰር ያስከስታል ወይም እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። And this depletion has been 3% since in 1970. Okay ይህ ኦዞን መሸንቆር እንግዲህ በ1970ዎቹ አካባቢ ላይ 3% ደርሶ ነበር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አደጋው እጅግ በጣም የከፋ ነው የሚሆነው። ሌላው የግሎባል ዋርሚንግ ኢፌክት አሲዲክ ሬን እንዲፈጠር ያደርጋል። አሁን እዚህ ላይ ዲፕሌሽን ኦፍ ኦዞን ሌየር ወይም የኦዞን መሸንቆር ብለናል። እዚህ ደግሞ አሲዲክ ሬን እንዲከሰት ያደርጋል። አሲዲክ ሬን was first noticed in Scandinavia in 1950s when a large number of freshwater fish died. ኦኬ አሲዲክ ሬን መኖሩ የታወቀው በ1950ዎቹ በጣም ብዙ የሆኑ አሳዎች በፍሬሽ ዋተር ላይ ሲሞቱ ሲታይ ነው። እንግዲህ ባጭሩ ስለ አሲዲክ ሬን ለማስረዳት ያክል አሲዲክ ሬን ማለት መጀመሪያ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ወደ ስፔስ ይላካል። ወደ ስፔስ ለምሳሌ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ኦኬ ወደ ስፔስ ምን ይደረጋል? ኢሚት ይደረጋል። እነዚህ ጋዞች እንደምታውቁት ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ which are emitted by the thermal power station ይለቀቃሉ። most of the time ከኢንዱስትሪዎች እና ከሞተር ቬሂክሎች ነው የሚለቀቁ። ዜን ወደ ስፔስ ከሄዱ በኋላ እንግዲህ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ማለት ነን ሜታሊክ ኦክሳይዶች ናቸው። እነዚህ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርጉ ምን ይፈጥራሉ ብለናል? ኬሚስትሪ ላይ አሲድ ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ሰልፈሪክ አሲድን ይፈጥራል። ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ከዋተር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ምን ይፈጥራል? ናይትሪክ አሲድን ይፈጥራል። ስለዚህ ናይትሪክ አሲድ እና ሰልፈሪክ አሲድ in the form of ሬን ወደ መሬት ሲመጣ አሲዲክ ሬን ይባላል። ስለዚህ የአሲድ መሬት ላይ አርፎ ምረት የለውም። ኦኬ these gases are either carried by prevailing wind across a sea and national frontiers to be deposited directly on the surface ይለናል or are converted into acid ወይ ናይትሪክ አሲድ ወይም ሰልፈሪክ አሲድ ይሆናሉ ማለት ነው። ወደ መሬት ሲያርፉ አኒማልሶችንም ፕላንቶችንም ሁለቱንም ያጠቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋዞች ወደ አትሞስፌር መለቀቃቸው ለአሲዲክ ሬን ኮዝ ይሆናሉ። አሲዲክ ሬን ደግሞ ከፍተኛ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ በዲያግራም ስናየው እዚህ ኢንዱስትሪዎች አሉ። የሚለቁትን ጋዝ ይዩት። የሚለቁት ጋዝ most of the time ሰልፈሪክ አሲድ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ምን ይለቃሉ? ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ይለቃሉ። ዜን ከዳመናው ጋር ሲቀላቀል ያ ማለት ዋተር አለ ከዋተር ጋር ሪአክት አድርገው አይዘር ናይትሪክ አሲድ ኦር ሰልፈሪክ አሲድ ኢቭን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሆነ ደግሞ ካርቦኒክ አሲድ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሰው ወደ የታረፉ ወደ ግራውንድ መልሶ በዝናብ አማካኝነት አብረው ዘነቡ ማለት ነው። ፋይናሊ እጽዋቱንም ያጠቁታል፣ እንስሳውንም ያጠቁታል። in addition to that ወደ ዋተር በዲ አብረው ሚክስ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዋተር ውስጥ ያሉት አኳቲክ ላይፍ ምንላቸው ወይም ዋተር በዲ ላይ የሚኖሩ ሊቪንግ ቲንጎችንም አብረው ይገላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ኢፌክት ነው። the effect of acidic rain ምን ይመስላል? the acidity of lake increase እንዲያደርግ ያደርጋል። large concentration kill fish and plant life. ኦኬ አሲዲክ ሬን ኢንክሪዝ ማድረጉ ደግሞ ፊሾች እንዲሞቱ ያደርጋል፣ እንዲሁም ፕላንቶቹ እንዲሞቱ ያደርጋል። an increase in acidity of soil reduce the number of crops that can grow. የአፈር አሲዲቲ ወይም pH value ዲክሪዝ ታደረገ በከፍተኛ ሁኔታ ዲክሪዝ አደረገ ማለት ከ7 በታች ወደ ታች ሲመጣ አሲዲቲ ኢንክሪዝ ያደረገ ስለሚመጣ ስለዚህ
ፒኤች ቫልዩ ኢንክሪዝ ታደረገ ደግሞ ሶይሉ ለክሮፕ ምርት አይመችም ወይም ለሰብል ማምረት ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። forests are being destroyed as important nutrients ኦኬ ለምሳሌ ካልሲየም ፖታሺየም ወስዳ ወይ እነዚህ ነገሮች ይታጠባሉ ይለናል። water supply are more acidic and this could become future hazard ሊያመጡ ይችላሉ። ውሃማ ቦታዎች ብዙ ጊዜ ወደ አሲድናማነት ይቀየራሉ፣ ለሚቀጥለው ትውልድ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያመጣሉ። ሌላው ደግሞ buildings are being eroded by a chemical action caused by the acidic rain ኦኬ አሁን ለምሳሌ ምን ይለናል? the Acropolis in Athens and Taj Mahal in India have become deteriorated rapidly in recent years አሁን ምን ማለት መሰላችሁ? አክሮፖሊስ የሚባለው አቴንስ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ወይም ቅርስ ነው ወይም ህንጻ ነው። ያ ህንጻ ዝናብ እያገኘው አሲዲክ ሬን እያገኘው ስለሆነ እየተቦረቦረ ነው ህንጻው ማለት ነው በዝናብ። ያ ዝናብ ምን ስለያዘ? ኬሚካል ስለያዘ ማለት ነው። እንዲሁም ታጅ ማህል የሚባል ኢንዲያ ላይ የሚገኝ እጅግ እጹብ የሆነ በጣም አስደናቂ የሆነ ቅርስ ነው፣ መስጊድ ነው። ያ መስጊድን ልክ ምን እየተደረገ ነው ማለት ነው? በአሲዲክ ሬን ከፍተኛ የሆነ ችግር እየደረሰበት እንደሆነ ነው ምሳሌው የሚያስረዳ። ያ ማለት በአጠቃላይ ቢልዲንጎችንም ኢሮድ ማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ the effect of acidic rain on the forest ይለናል። እንግዲህ እዚህ ፎሬስቱ እንደምታዩት ያለ ቅጠል የቀረ ዛፍ ነው የምታዩት። እዚህ ላይ ደግሞ the effect of acidic rain on architecture አርኪቴክቸር ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረ እንዳለ ነው እንደምታዩት። እዚህ ላይ ቦርብሯቸዋል። ህንጻውንም ልክ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ችግር ያመጣል። ሌላው ደግሞ melting of ice glaciers give a solid evidence of global warming during the last century. Many experts expect that warming will be greatly at the pole, melting the ice cap and rising sea level. አሁን ግላሸር ምንለው ግግር በረዶ ነው። ይሄ ግግር በረዶ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ካገኘ ምን ይሆናል? ይቀልጣል። አሁን የሜልቲንግ ኦፍ አይስ አንደኛው የግሎባል ዋርሚንግ ኢፌክት ነው። so a 10 feet rise in mean sea level would flood most of the world's coastal city as well as low-lying densely populated area like Netherlands in Europe. The 3 feet rise means a sea level would also affect many large nations like 72 million people in China and 11 million people in Bangladesh and 8 million in Egypt. ኦኬ ይሄን ያህል እንደምታዩት እንግዲህ 72 ሚሊዮን የሚደርስ የቻይና ህዝብን፣ 11 ሚሊዮን የሚደርስ የባንግላዴሽ ህዝብን እንዲሁም 8 ሚሊዮን የሚደርስ የኢጂፕት ወይም የግብጽ ህዝብን በ3 ፊት የባህር ጠለል ከፍታ ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው። የ3 ፊት የባህር ጠለል ከፍታ ከየት ነው የመጣው ከተባለ በግሎባል ዋርሚንግ ምክንያት የግግር በረዶ ቅልጣት የሚመጣ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜልቲንግ ኦፍ አይስ አልሶ ሌላው የግሎባል ዋርሚንግ ኢፌክት ሆኖ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያመጣል ማለት ነው። ሌላው አሁንም ሜልቲንግ ኦፍ አይስ ካፕ ተመሳሳይ ነው። አይስ ካፕ ልክ አሁን ካልኳችሁ ከግላሸር ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ፎልዲንግ ወይም ጎርፍ ደግሞ ፎልዲንግ is a body of water which rises over a flow of land. So the major cause of flood includes the rise of the sea level which result from the ice melting, excessive amount of rain water folding the river bank, coastal folding caused by waves and tropical storm ይለናል። እነዚህ ችግሮችን ያመጣል ማለት ነው በአጠቃላይ። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን development of storm surges in the Bay of Bengal የሚል ነገር አለ። እዚህ ላይ እንዴት ችግሩ እንደሚያመጣ ነው ይሄ ስዕል የሚያመለክተው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ባንግላዴሽ ላይ የደረሰውን የጎርፍ አደጋ ያመለክታል። ለምሳሌ ፎልድስ ዲስትረስ ኢን ባንግላዴሽ ይለናል። እነዚህ ሁላ ችግሮች እንግዲህ የምን ችግሮች ናቸው? የግሎባል ዋርሚንግ ችግር ናቸው ማለት ነው። ሶ ግሎባል ዋርሚንግ እንዳይከሰት ኮዞችን ከወዲሁ ማስወገድ መቻል አለብን፣ ለፊውቸር ጄኔሬሽን ማሰብ መቻል አለብን ይለናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንዳጠቃላይ የዚህ ዩኒት መጨረሻ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የተወሰነ ነገሮችን ሪቫይዝ እናድርግ። እዚህ ሳመሪ ላይ ኢኮሲስተም አለን። ኢኮሲስተም ማለት ምን ማለት ነው? ሊቪንግ እና ነን ሊቪንግ አጠቃላይ እርስ በርሳቸው የሚያደርጉት
interaction የሚያጠና ሳይንስ ነው። elements of the natural environment are interdependent ይለናል። ማንኛውም ኤሌመንት በዚህ ምድር ላይ አንዱ ካንዱ ጋራ ጥገኛ እንደሆነ ያመለክታል። natural resource እና resource ምንላቸው ደግሞ resources that are available in our environment ብለናል። natural resource either non-renewable or renewable ሊሆኑ ይችላሉ ብለንም ጠቅሰን ነበረ። እንዲሁም እዚህ ላይ ደግሞ greenhouse gases ምንላቸው is the atmosphere prevent heat from escaping into the space ይለናል። greenhouse gas ምንላቸው የዓለም ሙቀት መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ያ ማለት የመሬት ሙቀቱ ወደ ስፔስ እንዳይለቀቅ አፍነው የሚይዙ እንደሆኑ ስናይ ነበረ። the process by which water temperature rise known as global warming እንለዋለን። በጣም በካይ ምንላቸው ጋዞች ወይም global ግሪንሃውስ ጋዝ ምንላቸው ምን ይጨምራል? ካርበን ዳይኦክሳይድን፣ ክሎሮፍሎሮ ካርበንን፣ ሚቴን እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድን ይጨምራል ማለት ነው። በዋናነት ኢፌክት ኦፍ ግሎባል ዋርሚንግ ምንላቸው the rise of sea temperature, melting of ice cap or glacier, the rise of sea levels and flooding of low-lying areas እንዲሁም depletion of ozone layer እነዚህ ነገሮች ኢፌክት ናቸው መጨረሻ ላይ ሊያመጣው የሚችለው ማለት ነው። ኦዞን ላየር የሚያገለግለው እንግዲህ እንደ ፕሮቴክት ነው። አልትራቫዮሌት ሬይ ወደ ምድራችን እንዳይመጣ የሚከላከል የኦክሲጅን ፎርም ነው ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ the effect of acidic rain ምን ናቸው የሚለውን acidity of water body increase እንዲያደርግና death of fish in the lake, okay, an increase in the acidity of soil which reduce the number of crops that can be grown and forests are being destroyed ይደረጋሉ። water supply are becoming more acidic and this could become a future health hazard ይሆናል ወይም ለfuture generation ከፍተኛ የሆነ ችግር ሊያመጣ ይችላል። እንዲሁም finally folding are the result of rise in sea level, rivers and tidal surge ይለናል። ስለዚህ የዛሬው ክላሳችን ይህንን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ